Buenas tardes, camaradas. Para mí es un honor y una gran responsabilidad estar aquí hoy con todos vosotros, con todas vosotras, recibir la invitación del PAME para poder dirigirme a vosotros, y voy a intentar explicar lo más brevemente posible determinadas cuestiones que son importantes, y después estaré gustoso de poder responder todas las preguntas de aquello que me haya olvidado o aquello que consideréis importante conocer. Καλησπέρα σύντροφοι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να δέχομαι αυτή την πρόσκληση του ΠΑΜΕ και να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα γίνεται να είμαι αρκετά αναλυτικός για την κατάσταση και στη συνέχεια θα δεχτώ ερωτήσεις για πράγματα που ίσως ξέχασα, για πράγματα για τα οποία ίσως θα έπρεπε να είμαι πιο αναλυτικός. Es importante dar una serie de pinceladas para conocer cuál es la situación que vive la clase obrera en mi país y también la juventud. Θα δώσω μια εικόνα για την κατάσταση στην οποία ζει η εργατική τάξη και η νεολαία στη χώρα μου. En mi país hay más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras en paro. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ισπανία πάνω από 4 εκατομμύρια εργαζομένων που έχουν περάσει κατάσταση ενεργείας, εφεδρεία. Tenemos una tasa de paro del más del 21%, somos el país que tiene unas tasas de paro mayor. Το ποσοστό της ανεργίας υπερβαίνει το 21% και είμαστε μία από τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Somos el país de la Unión Europea que más tasa de paro juvenil tiene entre menores de 25 años. Uno de cada dos jóvenes de mi país está en paro. Είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μεγαλύτερα ποσοστά νεολαίστικης ανεργίας σε νέους κάτω των 25 μέχρι 25 χρονών, στους οποίους το ποσοστό αυτό αγγίζει το 50%. Todas y cada una de las medidas que ha tomado el gobierno socialdemócrata de mi país, con el apoyo de las fuerzas políticas conservadoras, lo único que han hecho es agravar esta situación. Όλα τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της χώρας μου με τη στήριξη των συντηρητικών δυνάμεων, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να επιδεινώσουν αυτή την κατάσταση. Otros datos que pueden ser interesantes para que conozcáis la realidad de mi país es que, por ejemplo, desde el año 2007, más de 300.000 personas han perdido su vivienda porque no han podido hacer frente a su hipoteca. Επίσης, το τελευταίο χρόνο πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν χάσει το σπίτι τους επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν το δάνειο, την υποθήκη. 1,5 millones de hogares en mi país tiene a todos sus miembros en paro. 1,5 millones. 1,5 εκατομμύριο οικογένειες έχουν όλα τους τα μέλη σε κατάσταση ανεργίας. 500.000 familias en mi país no tienen ahora ningún tipo de ingresos. 500.000 οικογένειες δεν έχουν κανένα εισόδημα. Y más de 10 millones y medio de personas, el 23,4% de la población, se encuentra en una situación de riesgo o directamente de pobreza y exclusión social. Και το 13,4% του πληθυσμού, ήδη γύρω στα 10,5 εκατομμύρια, βρίσκεται στα όρια ή σε κατάσταση φτώχειας. Esto es lo que, en resumidas cuentas, lo que el capitalismo ofrece hoy en mi país, y entiendo que también en Grecia y en el conjunto del mundo, a la clase obrera. Αυτές είναι οι συνθήκες που ο καπιταλισμός στη χώρα μου, στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο προσφέρει στην εργατική τάξη. Sin embargo, nosotros tenemos dentro del movimiento obrero un problema añadido, y es que hoy, por desgracia, no tenemos ninguna organización sindical que realmente represente los intereses y derechos de la clase trabajadora. Όμως εμείς έχουμε και ένα ακόμα πρόβλημα, ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συνδικαλιστική οργάνωση η οποία να εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Voy a intentar explicar en pocos minutos cuál es la composición de las organizaciones sindicales de mi país, porque son sensiblemente diferentes. Insisto que si hay alguna duda o algún problema, después lo puedo explicar mejor. Θα εξηγήσω συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας μου, καθότι έχουν σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, εάν για κάποιο λόγο δεν γίνω αρκετά κατανοητός ή αναλυτικός, εννοείται πως θα δεχτώ ερωτήσεις γι' αυτό. Para que podáis entender cómo se organiza el movimiento obrero en mi país, tenéis que pensar en las organizaciones sindicales como si fuesen partidos políticos. Για να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στη χώρα μου, θα πρέπει να τις αντιληφθείτε σαν να ήταν πολιτικά κόμματα. Cada organización sindical tiene sus propias estructuras internas y se presenta a las elecciones para obtener la representación de los trabajadores como si fuese oponiéndose a otro partido. Κάθε συνδικαλιστική οργάνωση
οργάνωση διαθέτει τις εσωτερικές του δομές και όργανα και κατά συνέπεια εμφανίζεται στις εκλογές, κατεβαίνει στις εκλογές σαν πρόκειτο να υπερνικήσει ή να αντιπαρατεθεί με κάποιο άλλο κόμμα. En primer lugar, nos encontramos con dos organizaciones sindicales históricas, que son Comisiones Obreras y UGT, cada una de las cuales tiene cerca de 1 millón de trabajadores afiliados. Υπάρχουν δύο ιστορικές δομές συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες είναι η Γενική Ένωση Εργαζομένων, η UGT, και οι εργατικές επιτροπές, οι λεγόμενες Comisiones Obreras στα ισπανικά, εκ των οποίων η κάθε μία έχουν περίπου 1 εκατομμύριο εγγεγραμμένα μέλη. Son organizaciones que nosotros denominamos de servicios y no de defensa de los derechos de la clase trabajadora, porque lo único que ofrecen con todo el dinero que reciben es, por ejemplo, facilitar cooperativas de viviendas, asesorías jurídicas, cursos de formación, etc. Ofrecen una gran cantidad de servicios, pero a la hora de defender los derechos de los trabajadores en su puesto de trabajo no lo hacen. Τις ονομάζουμε οργανώσεις υπηρεσιών και όχι οργανώσεις που βρίσκονται υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων της εργατικής τάξης, καθότι τα χρήματα τα οποία διαθέτουν προκειμένου να παράσχουν ορισμένες υπηρεσίες όπως μόρφωση ή νομική υποστήριξη και όχι για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Eso hace que buena parte de la clase trabajadora de mi país vea con gran escepticismo el hecho de afiliarse o de implicarse en una organización sindical, porque, en resumidas cuentas, se dan cuenta de que los que hoy les llaman a la afiliación o los que hoy les llaman a una afiliación puntual son los que mañana van a firmar en contra de sus derechos y en contra de sus intereses. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων βλέπει με κάποια ιδιαίτερη κριτική στάση την οργάνωση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθότι βλέπει ότι οι ίδιοι άνθρωποι που το καλούν σήμερα στην κινητοποίηση αύριο θα βρίσκονται στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου. Hay una gran fractura entre lo que son las cúpulas sindicales y las bases sindicales que no participan porque estas organizaciones no permiten la participación directa en la toma de decisiones. Υπάρχει τεράστια διάσταση ανάμεσα στις συνδικαλιστικές ηγεσίες και στην συνδικαλιστική βάση, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει συμμετοχή της συνδικαλιστικής βάσης, καθότι οι δομές των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν το επιτρέπουν. Estas organizaciones no tienen ningún problema en aceptar el poder de los monopolios, en aceptar el capitalismo, en aceptar las organizaciones imperialistas y todos los tratados antiobreros y contra el pueblo que emanan de la Unión Europea. Αυτές οι οργανώσεις δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο να αποδεχτούν τα μονοπόλια, τον καπιταλισμό, τον υπεριαλισμό και όλες τις δομές τους, όπως επίσης και όλες τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Para que entendamos cuál es la situación de degradación de estas organizaciones sindicales y su corresponsabilidad en la situación actual de crisis en mi país, a modo de ejemplo, el actual ministro de Trabajo del gobierno socialdemócrata es, por otro lado, un cuadro destacado de la organización sindical UGT. Για να γίνει ευκρινές ο βαθμός εκφυλισμού αυτών των οργανώσεων, θα πρέπει να πούμε, για παράδειγμα, ότι ο σημερινός Υπουργός Εργασίας της Σοσιαλδημοκρατικής Κυβέρνησης είναι στέλεχος της συνδικαλιστικής οργάνωσης UGT, της Γενικής Ένωσης Εργαζομένων. En estos 35 años, después de la caída de la dictadura, ha habido intentos y ha habido sectores dentro de estos sindicatos que han podido mantener una posición combativa, pero que en cuanto han elevado el grado de confrontación con sus cúpulas, han sido directamente expulsados de las organizaciones. Τα τελευταία 35 χρόνια, δηλαδή μετά το τέλος της δικτατορίας και στο εξής, υπήρξαν κάποιες δυνάμεις μέσα στις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες προσπάθησαν να κρατήσουν ένα κάποιο επίπεδο. Ωστόσο, όταν ήρθαν σε αντιπαράθεση, σε ρήξη με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, αυτόματα βρέθηκαν και εκτός των συνδικαλιστικών οργανώσεων. En resumidas cuentas, la clase obrera de mi país está maniatada no solo por la burguesía, sino por las propias organizaciones sindicales. Γι' αυτό το λόγο, η εργατική τάξη της χώρας μου βρίσκεται με τα χέρια δεμένα, όχι μόνο εξαιτίας της κυβέρνησης, αλλά και εξαιτίας της κατάστασης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Existen ciertamente otras organizaciones sindicales, lo que pasa es que bien por su implantación nacional, territorial, bien porque solo están organizadas en determinadas empresas, no responden a los intereses colectivos del conjunto de la clase obrera española.
Υπάρχουν βέβαια και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες όμως είτε λόγω του ότι αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο, είτε ακόμα και επιχειρησιακό, ορισμένες φορές, μάλλον πολύ συχνά vρίσκονται σε αδυναμία να υπερασπιστούν το σύνολο των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Por parte de mi organización política, lo que hemos dicho es ya basta. 35 años de renuncia, 35 años de no luchar es lo que nos han llevado hacia esta situación. Necesitamos un nuevo modelo de sindicalismo. Από τη δική μου οργάνωση λέμε ότι φτάνει πια. 35 χρόνια μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο, τα τελευταία 35 χρόνια μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο είναι αναγκαία μια άλλη μορφή συνδικαλισμού. Nosotros intentamos que sean los trabajadores dentro de su ámbito laboral, dentro de su centro laboral, quienes tomen el protagonismo y quienes decidan en asambleas cuál es su futuro y cuál es su forma de organización. En definitiva, que sean dueños de sus propias decisiones y que entre ellos se organicen al margen de las organizaciones sindicales burocratizadas. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς τους και μέσω των συνελεύσεων στους χώρους δουλειάς τους θα έπρεπε να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Nosotros hacemos un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora y le decimos, independientemente de tu organización sindical en la que milites, independientemente de que tú no estés en ninguna organización sindical, nosotros te hacemos un llamamiento para que dentro de tu centro de trabajo te organices bajo una plataforma reivindicativa, clasista, combativa y de lucha. Και εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα στο οποίο λέμε ότι ανεξάρτητα από το πού δρά συνδικαλιστικά, πού βρίσκεται δηλαδή συνδικαλιστικά οργανωμένος ο ένας ή ο άλλος εργαζόμενος ή ακόμα και πού δεν βρίσκεται οργανωμένος, λαμβανωμένου υπόψη ότι κάποιος κόσμος δεν είναι οργανωμένος, θα έπρεπε μέσα στον χώρο δουλειάς του να ευθυγραμμιστεί με ένα πρόγραμμα, με ένα διεκδικητικό και αγωνιστικό πρόγραμμα. Nosotros nos disponemos a quienes quieran vincularse en este proyecto, sabemos que va a ser una lucha dura y, en primer lugar, no solo va a ser contra la burguesía, sino contra las propias organizaciones sindicales en las que estos compañeros y compañeras puedan militar, porque sabemos que va a haber expulsiones, que va a haber marginaciones de todo tipo. Van a impedir la unidad de esos trabajadores en las asambleas de las que estamos hablando y que nosotros definimos como comités para la unidad obrera. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη και επειδή θα υπάρχει αντιπαράθεση και με τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. Δεν πρόκειται να αφήσουν μια τέτοια κατάσταση, γιατί θα καταφύγουν ακόμα και στην αποβολή αυτών των εργαζομένων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τους. Nuestro objetivo final sí que es convertirnos en una organización sindical como la podamos conocer de una forma clásica, pero nosotros no queremos este proceso comenzarlo, que lleva una vida de pocos meses, de forma burocrática de arriba a abajo, sino de que sea el protagonismo en un primer lugar lo tengan las asambleas de trabajadores. Después iremos con el desarrollo del proyecto, iremos extendiéndolo hacia ramas, federaciones y finalmente hacia una implantación nacional. Το δικό μας αγωνιστικό πρόγραμμα λέγεται Επιτροπές Εργατικής Ενότητας. Δεν πρόκειται για μια κλασική συνδικαλιστική οργάνωση, δεν πρόκειται για μια γραφειοκρατική συνδικαλιστική οργάνωση. Για την ακρίβεια μετράει ελάχιστους μήνες ζωής. Αλλά έχουμε βάλει μπρος την παραπάνω ανάπτυξή της σε κλαδικό επίπεδο και παραπέρα στην ανάπτυξη των οργάνων της και ακόμα και σε εθνικό επίπεδο. Si queréis, independientemente de que después queréis preguntarme lo que consideréis oportuno, se me haya olvidado, si queréis vamos a pasar a hablar ahora de lo que ha sido la principal noticia o lo que se ha exportado en cuanto a noticias de lo que ha pasado en mi país en los últimos meses, que es el llamado Movimiento de los Indignados. Σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες ή χρειάζονται διευκρινήσεις για τα συνδικαλιστικά θέματα, βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να τα ξεκαθαρίσω και νομίζω ότι τώρα είναι σωστό να περάσουμε στην πρώτη είδηση του τελευταίου διαστήματος που ήταν το λεγόμενο κίνημα των αγανακτισμένων. Ante la situación dramática que hemos visto en un principio de las condiciones que vive la clase trabajadora y también la juventud en mi país, aparece de una forma casual el movimiento de las plazas. Digo casual porque es promocionada por los medios de comunicación de la burguesía y es vista con buenos ojos por amplios sectores de la burguesía y los partidos políticos. Σε μια κατάσταση τραγική για τους εργαζόμενους και την νεολαία της χώρας μου, ξαφνικά προέκυψε αυθόρμητα
το κίνημα των αγανακτισμένων. Και λέω αυθόρμητα διότι πρόκειται για μια υπόθεση πάρα πολύ καλά στηριγμένη από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πάρα πολύ καλά στηριγμένη από την ίδια την αστική τάξη και τα πολιτικά της κόμματα. Nosotros decimos que el objetivo de este movimiento, y por eso lo impulsa y lo instrumentaliza el gobierno, es bajar la presión social que se está generando, evitar respuestas de contenido clasista y combativo ante la crisis y derivar la desesperación de las masas hacia propuestas inofensivas e asumibles por el sistema. Στόχος είναι, και γι' αυτό το λόγο χαίρει τέτοιες υποστήριξη και από την κυβέρνηση, να εκτονωθεί η κοινωνική πίεση, να αποφευχθεί η έγερση ταξικών ζητημάτων και να σηκωθούν αιτήματα τα οποία θα είναι απόλυτα αφομοιώσιμα από το σύστημα. Para que os hagáis una idea y creyendo conocer un poco que el paralelismo que existe con el movimiento de las plazas aquí en Grecia, si yo no fuera un militante comunista o no estuviera informado, si yo fuera un ciudadano normal en mi país, lo único que sabría de Grecia, de lo que está pasando, es el movimiento de la Plaza Sintagma, pero absolutamente nada sobre las huelgas que está habiendo en todo este periodo en este país. Και για να καταλάβετε ορισμένα πράγματα ή ακόμα και για να τα παραλληλήσετε με την κατάσταση στην Ελλάδα, εάν εγώ δεν ήμουν οργανωμένος, εάν εγώ δεν είχα κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, αν ήμουν ένας απλός πολίτης, το μόνο πράγμα που θα γνώριζα για την Ελλάδα είναι τα τεκτενόμενα στην πλατεία Συντάγματος και όχι όλες τις προηγούμενες απεργίες. Como os he dicho anteriormente, este movimiento desde el primer día ha tenido un gran impulso mediático y político por los partidos de la burguesía. No es raro que durante semanas se hayan ocupado las portadas de los principales medios de comunicación burgueses, por supuesto, diciendo que su labor estaba siendo muy positiva y que era normal que la juventud saliera a las calles a expresarse, por supuesto, pacíficamente y sin confrontar con el sistema. Θα επαναλάβω την αμέριστη στήριξη που έχει από την αστική τάξη και τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, λαμβανωμένη υπόψη ότι για πολύ καιρό αποτελούσε πρώτη είδηση και εξώφυλλο, πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες, σηκώνοντας παράλληλα το πόσο θετικό είναι να υπάρχει ένα κίνημα το οποίο δεν έχει βίαιο χαρακτήρα, το οποίο είναι ειρηνικό. Como dato, para que comprendáis la sintonía que este movimiento tiene con el poder y cómo se le ayuda, la plaza de la Puerta del Sol en Madrid, que fue la concentración más importante en mi país, tuvo la ayuda de un monopolio eléctrico que les concedió gratuitamente la luz durante todos los meses que estuvieron acampados. Ακόμα αξίζει να πούμε ότι στην κατάληψη της κεντρικής πλατείας της Μαδρίτης, της Πόρτα del Sol, όλη την περίοδο κατά την οποία υπήρχε η κατάληψη, υπήρχε στήριξη από ένα ισπανικό μονοπόλιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο κάλυπτε το κόστος της ηλεκτροδότησης της κατάληψης. Como podéis imaginar, el tratamiento mediático hacia este movimiento es bastante diferente al tratamiento que puede haber cada vez que hay una huelga o una importante lucha de los trabajadores en alguna empresa en mi país. Προφανώς γίνεται αντιληπτό ότι η στήριξη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπήρχε σε αυτή την υπόθεση είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ διαφορετική από την όποια στήριξη θα μπορούσε να υπάρχει σε οποιαδήποτε απεργία γινόταν σε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις της χώρας μου. Tres son las características que definen a este movimiento. La primera de ellas, ataca la línea de flotación de la lucha de clases, es decir, niega la de lucha de clases y basa toda su estrategia en la negociación con el enemigo de clase, al que por supuesto no definen así. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του κινήματος. Το πρώτο είναι ότι αρνείται την ταξική πάλη και θεωρεί ότι ανταυτής υπάρχει διαπραγμάτευση με τον ταξικό αντίπαλο, που θα ήταν βέβαια χαρακτηριστικό να πούμε ότι ούτε καν τον ονομάζουν ως ταξικό αντίπαλο. Es un movimiento interclasista. Su argumento es, ya no hay clases sociales, ya no hay burguesía ni hay trabajadores, no tenemos intereses antagónicos, todos somos víctimas de la crisis y todos estamos indignados por igual. Πρόκειται για ένα κίνημα διαταξικό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ούτε εργατική τάξη ούτε αφεντικά, ούτε δηλαδή η εργοδοσία. Είμαστε όλοι εξίσου επηρεασμένοι από την κρίση, άρα αντικειμενικά είμαστε και όλοι αγανακτισμένοι. Como ejemplo, para que veáis la cuestión interclasista de este movimiento, en mi ciudad, un empresario que acababa de despedir a 3 trabajadores, compañeros de trabajo de un camarada mío, estaba aplaudiendo ante el discurso del 15M, un patrón. Και για να γίνω ακόμα πιο ξεκάθαρος,
Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας εργοδότης ο οποίος είχε μόλις απολύσει συντρόφους μου από τη δική του επιχείρηση, βρισκόταν στο κοινό της πλατείας των Αγανακτισμένων και χειροκροτούσε τις ομιλίες. Es un movimiento de carácter reformista y de carácter ideológico burgués. Su objetivo final es poner a la clase obrera, poner las reivindicaciones de la clase obrera a la zaga de los intereses de la pequeña burguesía. Και πρόκειται για ένα κίνημα ρεφορμιστικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από την αστική ιδεολογία. Στόχος του είναι να υποτάξει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, τα συμφέροντα να τα κάνει ουσιαστικά ουρά του μικροαστικού τρόπου σκέψης, της μικροαστικής διεκδίκησης. Si queréis, vamos a pasar a ver esquemáticamente algunas de las principales reivindicaciones que ha tenido el movimiento 15M en mi país. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, θα δούμε σχηματικά μερικά από τα κυρίαρχα αιτήματα του κινήματος των Αγανακτισμένων στην Ισπανία. En las manifestaciones del 19 de junio contra el pacto del euro, ellos decían que estaban en contra de vincular los salarios a la productividad, no porque se aumentase el grado de la explotación de la clase obrera, sino porque ésta no iba a poder consumir en los negocios de la pequeña burguesía. Esto no lo decían, pero es así. Για παράδειγμα, στις διαδηλώσεις 19 Ιουνίου ενάντια στο σύμφωνο του ευρώ ήταν ενάντια στη σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα, όχι γιατί έτσι αυξάνεται ο βαθμός εκμετάλλευσης, αλλά γιατί μειώνεται η καταναλωτική δύναμη του κοινού. Δεν ήθελαν βέβαια να το παραδεχτούν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Decían que había que tomar medidas para aumentar el gobierno tenía que tomar medidas para aumentar la productividad, medidas que beneficiasen tanto al empresario como a los trabajadores. Al empresario, por ejemplo, bajándole las cotizaciones a la seguridad social, etcétera, dando bonificaciones económicas. Επίσης, ένα δεύτερο αίτημα ήταν ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ευνοήσουν τόσο τον εργοδότη όσο τον εργαζόμενο. Για παράδειγμα, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών για λογαριασμό των εργαζομένων. Ellos dicen que hay que facilitar el acceso a los mercados de las pequeñas y medianas empresas. En definitiva, ellos lo que quieren es, tienen una posición idealista e incluso reaccionaria porque pretenden tratar de volver al capitalismo premonopolista, es decir, donde vuelva a primar la libre competencia, la libre lucha, por decirlo de alguna forma, entre los empresarios. Και τρίτον, ότι διεκδικούν μάλλον την ευκολότερη πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά. Πράγμα το οποίο είναι βαθιά αντιδραστικό, καθότι ουσιαστικά διεκδικεί την επιστροφή στο προμονοπολιακό στάδιο, άρα και στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ellos ponen por ejemplo, ponen como ejemplo de empresas sobre las que todos nos teníamos que mirar y ayudar, empresas monopolísticas españolas, algunas de las cuales están condenadas por torturas y por prácticas antisindicales brutales en América Latina. Por ejemplo, Repsol, etcétera. Consideran que es el paradigma hacia el que se debiera atender del modelo de gestión capitalista. Και θέτουν σε παραδείγματα ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κατηγορηθεί για αντισυνδικαλιστική και εργατική συμπεριφορά, ακόμα πολλές φορές ακραία, όπως για παράδειγμα της Repsol με τις θυγατρικές που έχει στη Λατινική Αμερική. Una vez visto muy esquemáticamente el programa, si queréis volvemos a hablar para desarrollarlo más de lo que dicen, las características del 15M se basan en, su discurso se basa en, condenamos algunas consecuencias que produce la crisis capitalista, pero no condenamos el capitalismo en sí. Creemos que existe la posibilidad de que exista un capitalismo con rostro humano. Ορισμένα χαρακτηριστικά του κινήματος των αγανακτισμένων είναι πρώτα απ' όλα ότι καταδικάζουν ορισμένα από τα αποτελέσματα που είχε η καπιταλιστική κρίση, αλλά όχι τον καπιταλισμό αυτό καθ' αυτό. Κατά συνέπεια θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχει καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο. Las consecuencias del capitalismo son los excesos, es la voracidad de los mercados, es la falta de escrúpulo de los banqueros. Evidentemente no se refieren, eso es lo que dicen ellos, evidentemente no se refieren a que nos encontremos ante una crisis estructural sin salida del mismo. Sí. Δεν αναφέρονται προφανώς σε μια δομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, απλά θεωρούν ότι ο καπιταλισμός έχει ορισμένα προβλήματα, όπως ας πούμε το βάρος που δίνει στις τράπεζες και τα σχετικά. Hay capitalistas buenos y capitalistas malos, y el problema es que ahora mandan los capitalistas malos.
Υπάρχουν καλοί και κακοί καπιταλιστές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι σήμερα κουμάν το κάνουν οι κακοί καπιταλιστές. Por supuesto, y como hemos comentado antes, niega la necesidad de la lucha de clases. Considera que todos estamos en el mismo barco, hay que salvar la economía del país y que por lo tanto tenemos que buscar un acuerdo. Υπάρχει λοιπόν και η αντίληψη ότι καθότι όλοι βρισκόμαστε μέσα στην ίδια βάρκα, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μία λύση για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Porque los empresarios también se están viendo obligados a cerrar empresas y por lo tanto también son víctimas de la crisis. Λαμβανοποιημένου υπόψη ότι και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αναγκάζονται ορισμένες φορές να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, άρα βρίσκονται και αυτοί επηρεασμένοι, χτυπημένοι από την κρίση. Hay una frase que resulta ejemplificante del discurso del movimiento 15M o movimiento de las plazas, que dice: la democracia está secuestrada por el mercado. Ahora explicamos esa frase. Υπάρχει μια φράση, ένα σύνθημα το οποίο είναι χαρακτηριστικό του κινήματος της πλατείας, του κινήματος των αγανακτισμένων, που είναι η εξής: η δημοκρατία έχει επαχθεί από τους τραπεζίτες. Τώρα θα εξηγήσουμε αυτή τη φράση. Con esta frase lo que da a entender es que existía democracia antes de la crisis, negando por supuesto el papel del Estado como instrumento que perjudica, como un instrumento de clase que perjudica los derechos y los intereses de la clase trabajadora y en definitiva saliendo de la crisis con sus propuestas volverá a brillar la democracia. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πριν από την κρίση υπήρχε δημοκρατία και ότι το κράτος, και αρνούνται το χαρακτήρα του κράτους ως ένα μηχανισμό της αστικής τάξης σε βάρος των συμφερόντων της εργατικής. Αυτό σημαίνει όμως ότι και αφού περάσει η κρίση, στην περίοδο της ανάκαμψης, τότε η δημοκρατία θα λάμψει ξανά. Es importante saber que el movimiento de las plazas es un movimiento heterogéneo. Ciertamente en algunos territorios muy concretos puede tener algunas reivindicaciones con un contenido de clase. Simplemente estamos hablando lo que la dirección de este movimiento, las propuestas que esta dirección, digamos, que impone y transmite desde Madrid o desde otras ciudades fundamentales hacia el resto del movimiento. Πρόκειται για ένα κίνημα 100% ομογενές. Μπορεί βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες τοπικές συνελεύσεις, να προκύπτουν ορισμένα αιτήματα που να έχουν έναν κάποιο ταξικό χαρακτήρα, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι αλλού βρίσκεται η ηγεσία του κινήματος, αλλού αποφασίζει και αποφασίζει πάρα πολύ αποκρισταλωμένο. Otra parte fundamental que define a este movimiento es su carácter antipartido y su carácter antisindical. Έχει επίσης αντικομματικό και αντισυνδικαλιστικό χαρακτήρα. Cualquier tipo de partido, cualquier tipo de sindicato, independientemente de su contenido, sobra de las plazas. Solo estamos indignados y actuamos de forma individual. Όλα τα κόμματα και όλα τα συνδικάτα είναι κάτι το οποίο περισσεύει από τις πλατείες. Το μόνο μας κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι είμαστε αγανακτισμένοι και ως τέτοια αντιδρούμε. Como otro ejemplo, en bastantes plazas, algunos camaradas de mi partido o de la juventud que han ido allá a intentar describir nuestra posición y explicar el error de este movimiento han sido expulsados simplemente por ser reconocidos como militantes comunistas y por caracterizarse y definirse como tal o por llevar alguna simbología de este tipo. Χαρακτηριστικά, όταν οι σύντροφοί μας βρέθηκαν σε αυτούς τους χώρους και προσπάθησαν να παρέμβουν, να εξηγήσουν, να ζυμώσουν τη δική μας πρόταση, για το χαρακτήρα αυτού του κινήματος, τότε εκδιώχτηκαν απλά και μόνο γιατί αυτοπροσδιορίζονταν ως κομμουνιστές, απλά και μόνο γιατί είχαν ένα χαρακτηριστικό σύμβολο. Este discurso antipartido y fundamentalmente antisindicato entronca con una ofensiva brutal que existe por parte de las fuerzas del capital contra el movimiento obrero organizado, contra el sindicalismo, y no contra un sindicalismo pactista y claudicante, sino contra todo tipo de sindicalismo que lo ve como una herramienta ya inútil y que no hace falta a los trabajadores. Αυτός ο αντικομματικός αντισυνδικαλιστικός χαρακτήρας έρχεται και συμπλέει με την αντεργατική πολιτική του κεφαλαίου, προσπαθώντας να καταστήσει ως κύριο επιχείρημα, βάλοντας εναντίον του οργανωμένου εργατικού κινήματος και προσπαθώντας να καταστήσει την οργάνωση των εργαζομένων κάτι το οποίο είναι άχρηστο και εντελώς ξένο.
se enmarca también en una serie de, en un discurso por parte que trata de inocular el capital a la clase obrera, con el fin de amedrentarla, de que se olvide de ejercer su derecho a la huelga, manifestando la necesidad de que si ponen en peligro la economía del país, esas huelgas incluso puedan ser declaradas ilegales. ¿Y quién lo dice? Digamos que entronca todo el discurso antisindical del movimiento de las plazas con la ofensiva ideológica por parte de las fuerzas del capital. Και επίσης ευθυγραμμίζεται και με την αστική επιχειρηματολογία του κεφαλαίου, σύμφωνα με την οποία κάποιος, όλοι οι εργαζόμενοι μάλλον, θα έπρεπε να ξεχάσουν το δικαίωμα στην απεργία, γιατί απεργώντας θέτουν σε κίνδυνο την εθνική οικονομία. Por supuesto, abarrece de tres concepciones de lo que debieran ser una organización que trata de combatir a la burguesía y a sus gobiernos. Cuestiones como organización, disciplina, homogeneidad, las rechazan. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι απορρίπτουν και τα τρία χαρακτηριστικά της οργάνωσης, της πειθαρχίας και του ομογενούς χαρακτήρα. En cambio, lo que proponen es el espontaneísmo, el movimentismo sin saber muy bien cuáles son los objetivos y hacia dónde dirigirse, y el horizontalismo como apuesta organizativa en el que no exista dirección, en el que no exista mando, aparentemente en el que todos sean iguales y todos puedan decir lo que quieran, cuando quieran, y no haya ningún tipo de dirección ni de consigna clara. Αντί λοιπόν της οργάνωσης της πειθαρχίας και της ομογενοποίησης, αντιπαραθέτουν τον αυθόρμητο χαρακτήρα, τον κινηματικό χαρακτήρα και τον οριζόντιο χαρακτήρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν ιεραρχίες, ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, σε όποιον θέλει, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε μορφή διαβάθμιση ανάμεσά τους. Inventa categorías políticas y económicas absurdas como es el precariado para definir a una parte de la clase obrera que tiene unas condiciones laborales especialmente duras. Lo que trata en definitiva es intentar confrontar a aquellos trabajadores que por los motivos que sean tienen unas condiciones de trabajo más estables con aquellos que tienen unas condiciones más precarias, con el fin de que se produzca una pugna entre ellos. Εφευρίσκουν νέους πολιτικούς όρους, όπως για παράδειγμα αντί για το προλεταριάτο, αντί για την εργατική τάξη μιλάνε για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε κατάσταση επισφάλειας. Πράγμα το οποίο στα ισπανικά μπορεί να λειτουργήσει και σαν λογοπαίγνιο, ακούγεται ίδιο με τη λέξη προλεταριάτο. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν πρώτα απ' όλα να σκιαγραφίσουν μια κατηγορία εργαζομένων που δουλεύει κάτω από ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες και από την άλλη να θέσουν σε αντιπαράθεση τους εργαζόμενους οι οποίοι τυχαίνει να έχουν κάποιες καλύτερες εργασιακές συνθήκες με εκείνους οι οποίοι δουλεύουν σε κάτρεγα ουσιαστικά. En definitiva, nosotros caracterizamos al movimiento 15M, al movimiento de las plazas, como un freno a todo proceso de avance de la lucha obrera y popular. No tiene nada de revolucionario. Εμείς θεωρούμε ότι το κίνημα των αγανακτισμένων αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη της εργατικής και λαϊκής πάλης και δεν έχει επαναστατικά χαρακτηριστικά. No aspira a llevar a la clase obrera al poder ni nada que se le parezca, porque para empezar, y como hemos dicho antes, ellos no creen en el conflicto de clases. Δεν θέλει να εγκαταστήσει την εργατική τάξη στην εξουσία, ούτε τίποτα παρόμοιο, καθότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτοί αρνούνται ακόμα και την ταξική πάλη. Tiene una fe supersticiosa en el Estado burgués y cree que con el simple ejercicio del voto, una presión ligera en las plazas y confiar en las decisiones del Parlamento se puedan solucionar buena parte de los problemas en mi país, obviando el carácter de clase que tiene todo Estado bajo el capitalismo. Έχει μια προληπτική προσέγγιση, κάνει μια προληπτική προσέγγιση του συστήματος και θεωρεί ότι με τις κινητοποιήσεις στις πλατείες και dicho sobre el Parlamento. Considera que reformando, por ejemplo, la ley electoral, permitiendo que el acceso mediante una ley electoral más justa, sí. El pueblo va a votar a organizaciones que puedan llevar al Parlamento estas propuestas y que eso supondrá una solución a buena parte de los problemas de la clase obrera. Όπως επίσης και με κάποια μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, η οποία με τη σειρά της θα φέρει νέες οργανώσεις μέσα στο κοινοβούλιο που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να ευνοήσουν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, τότε θα λυθούν, να ευνοήσουν τα συμφέροντα του λαού, τότε θα μπορούσαν να λυθούν πολλά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα.
es absolutamente legalista en cuanto a sus métodos de lucha, no por una cuestión táctica, sino por los principios. Aborrece cualquier tipo de confrontación directa con las estructuras del poder. Δεν βρίσκεται και μάλιστα απορρίπτει την άμεση αντιπαράθεση με τις δομές της εξουσίας, έχει καθαρά νομικιστικό τρόπο δράσης. Por supuesto, no hace ninguna caracterización económica de la situación en la que estamos, no habla de imperialismo, nuevamente, repito, vuelve a hablar de que estamos en una fase de capitalismo malo, que con las medidas que propone harán que la crisis desaparezca. Δεν κάνει κάποια αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, δεν μιλάει καν για υπεριαλισμό, όπως είπα και πριν, μιλάει απλώς για έναν κακό καπιταλισμό. Por supuesto, no se posiciona en contra de las organizaciones imperialistas como sean la OTAN y la Unión Europea, no ha hecho ninguna declaración al respecto a la intervención imperialista en Libia o en otros países. Considera nuevamente que la Unión Europea puede tomar decisiones acertadas o no acertadas y que ahora las está tomando no acertadas, pero no caracteriza como un enemigo de la clase obrera a la propia Unión Europea como tal. Δεν κάνει καμία κριτική, δεν ασκεί καμία κριτική στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταδικάζει τις επεμβάσεις στη Λιβύη και σε άλλες χώρες, θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πάρει κάποιες φορές σωστές και κάποιες φορές λανθασμένες αποφάσεις και εν προκειμένου λαμβάνει τις λανθασμένες. El problema que tiene este movimiento de las plazas es que ha generado muchas expectativas en amplios sectores, también entre la juventud. Το πρόβλημα είναι ότι το κίνημα των αγανακτισμένων έχει δημιουργήσει πολλές προσδοκίες μέσα σε λαϊκά στρώματα, όπως επίσης και στην νεολαία. Este movimiento va a generar una frustración terrible entre amplios sectores del pueblo porque se han movilizado con la esperanza de que pudieran suponer algún tipo de cambio y al ver que no se produce nada van a ser refractarios ante futuras movilizaciones, ante el llamamiento que le puedan hacer el Partido del Proletariado o las fuerzas sindicales clasistas. Και πρόκειται να δημιουργήσει τεράστια σύγχυση μέσα στα λαϊκά στρώματα, διότι αυτός ο κόσμος που θα έχει συμμετάσχει σε κάποιες κινητοποιήσεις και έπειτα θα έχει απογοητευτεί, δεν πρόκειται ποτέ μετά να συμμετάσχει στα καλέσματα του κόμματος της εργατικής τάξης ή του ταξικού συνδικαλιστικού πόλου. En consecuencia, lo que nuestra organización ha dicho, vamos a intervenir en el movimiento 15M, no vamos a participar en él porque no somos parte de él ni queremos engordar sus fuerzas, pero sí debemos intervenir para arrastrar a nuestras posiciones a aquellos sectores que de buena fe han creído que podía suponer una esperanza para sus condiciones de vida y de trabajo cada vez más precarias. Κατά συνέπεια, η πολιτική μου οργάνωση αποφάσισε ότι πρόκειται να παρέμβει στο κίνημα των αγανακτισμένων και όχι να συμμετάσχει, γιατί δεν αποτελεί συστατικό κομμάτι αυτού. Πρόκειται λοιπόν να παρέμβει προκειμένου να τραβήξει μαζί του ορισμένα τμήματα που θα μπορούσε να τα πείσει με τη δική του πρόταση και να τους αναδείξει για ποιο λόγο θεωρεί ότι αυτό το κίνημα είναι σε επίπεδο που έχουμε περιγράψει. Nosotros hacemos una lucha ideológica absoluta y total contra sus posiciones y contra sus líderes, pero aquellas personas que se ven arrastradas sí que intentamos tener prudencia y tacto con el fin de arrastrarlas a nuestras posiciones, en definitiva no echarlas en sus brazos. Εμείς βρισκόμαστε σε ιδεολογική αντιπαράθεση με τις θέσεις αλλά και με την ηγεσία τους, ωστόσο προσπαθούμε να έχουμε μια κάποια λεπτότητα και ένα τάκτ όταν μιλάμε σε αυτόν τον κόσμο προκειμένου να μπορέσουμε να τον τραβήξουμε με το μέρος μας. En definitiva, nosotros lo que le decimos a la gente respecto al movimiento 15M es que independientemente del tipo de capitalismo del que hablen, hoy objetivamente la clase obrera no tiene nada que ganar con este capitalismo. Αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε είναι ότι ανεξάρτητα με το ποιας μορφής καπιταλισμό προτείνουν αυτοί, η εργατική τάξη δεν έχει απολύτως κανένα συμφέρον από οποιασδήποτε μορφής καπιταλισμού. Proponer reformas en medio de esta situación desesperada es convertirse en un aliado estratégico de la oligarquía para impedir el desarrollo de la lucha de clases. Por lo tanto, nosotros caracterizamos ese movimiento como aliado del capitalismo, de las fuerzas del capital. Το να προτείνεις κατά συνέπεια μεταρρυθμίσεις μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι σαν να γίνεσαι στρατηγικός σύμμαχος του κεφαλαίου. Nosotros lo que le decimos al pueblo, a la clase obrera, es que la contradicción fundamental sigue siendo, bajo el capitalismo, la contradicción entre capital y trabajo. La lucha para los trabajadores está en el centro de trabajo, no está en las plazas, y la lucha para los estudiantes está en los centros de estudio por su futuro como estudiantes, no en las plazas.
Αναδεικνύουμε λοιπόν στον κόσμο ότι είναι βασικό ζήτημα το ότι η αντίθεση κεφαλαίου εργασίας μέσα στον καπιταλισμό εκφράζεται στους τόπους δουλειάς. Κατά συνέπεια, ο τόπος αγώνα θα έπρεπε να είναι για τους εργαζόμενους οι τόποι δουλειάς και για τους φοιτητές και για τους σπουδαστές οι χώροι που σπουδάζουν ως σημερινοί και μελλοντικοί φοιτητές. Estoy, por supuesto, encantado de poder contestar aquellas preguntas, aquellas dudas que puedan surgir sobre todos los temas. Θα ερωτήσεις και να διευκρινίσω οποιαδήποτε αμφιβολία υπάρχει. Μας είπε τίποτα για τις ρεφορμιστικές δυνάμεις, άλλα κόμματα, άλλες οργανώσεις. Querían unos comentarios sobre las fuerzas reformistas de los demás partidos. Sobre lo que opinan respecto al movimiento de las plazas, sobre el tema del movimiento obrero sindical. Για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ή για τις πλατείες. Ναι, η στάση τους προς το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα y προς τις πλατείες. Generalmente. Vale. Hacia el movimiento obrero. Hacia el movimiento obrero. Bien, vamos a ver. Como he dicho al principio, la organización del movimiento sindical en España es muy diferente a la situación en Grecia. Digamos que históricamente las dos principales organizaciones sindicales han sido la correa de transmisión de las principales fuerzas políticas de izquierdas. Unión General de Trabajadores es del PSOE y Comisiones Obreras fue la estructura sindical que el Partido Comunista Reformista creó. Sí. Η κατάσταση, όπως είπα και νωρίτερα, είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με την Ελλάδα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν παράγωγα και ουσιαστικά στη συνέχεια φορείς της πολιτικής ορισμένων εντός εισαγωγικών αριστερών δυνάμεων της χώρας, όπως για παράδειγμα η Γενική Ένωση Εργαζομένων είναι μια δύναμη που δημιούργησε και φέρει τα συμφέροντα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, του PSOE. Αντίστοιχα, οι Εργατικές Επιτροπές, Comisiones Obreras, είναι ένα δημιούργημα του ρεφορμιστικού σήμερα Κομμουνιστικού Κόμματος. Como podéis imaginar, es bastante difícil que un partido se haga una huelga a sí mismo. Y es lo que estoy hablando. Cuando hablamos de UGT, es difícil que mantenga posiciones combativas cuando realmente quienes las tienen, quienes deciden sobre las decisiones a tomar, son los mismos que gobiernan. Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να κάνει απεργία ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό. Και αφού καταλαβαίνουμε ποιοι βρίσκονται πίσω από την κάθε δύναμη, θα καταλάβουμε και αντίστοιχα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιταχθούν, ότι δεν είναι στη φύση τους να αντιταχθούν σε ίδιες τις δυνάμεις. Por otro lado, tenemos a Comisiones Obreras cuya degeneración corre paralela a la degeneración del histórico Partido Comunista. Su renuncia a la lucha de clases, su renuncia al internacionalismo proletario, su renuncia al socialismo ha hecho que este sindicato tenga muy poco que ver con sus orígenes creados durante el franquismo y que no se diferencie mucho de lo que significa de lo que es el otro sindicato fundamental como la Unión General de Trabajadores. Αυτό όσον αφορά στη Γενική Ένωση Εργαζομένων. Τώρα, όσον αφορά στις εργατικές επιτροπές, αυτές ακολούθησαν την εκφυλισμένη πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας. Και όσο καιρό το Κομμουνιστικό Κόμμα απομακρυνόταν από την έννοια της ταξικής πάλης, απομακρυνόταν από τον προλεταριακό διεθνισμό, από το σοσιαλισμό, γινόταν ολοένα και πιο διαφορετικό από αυτό που ήταν στον αγώνα του ενάντια στη δικτατορία του Φράγκο, αντίστοιχα την ίδια πορεία πήραν και οι εργατικές επιτροπές, οι Comisiones Obreras. Esto ha hecho que, lamentablemente hay que decirlo, que desde los años 70 la clase trabajadora lo único que ha hecho en este país ha sido perder derechos de carácter salarial y derechos de carácter laboral. Nosotros siempre decimos que hay tres palabras para describir la situación a nivel sindical del movimiento obrero en nuestro país, y son derrota, renuncia y traición. Από το 1970 λοιπόν και μετά η εργατική τάξη της χώρας μου το μόνο πράγμα που έχει καταφέρει είναι να χάσει εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα. Τρεις λέξεις λοιπόν θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν την κατάσταση. Ήττα, υποχώρηση, προδοσία.
La organización reformista Izquierda Unida o el Partido Comunista de España, el histórico reformista, sigue en sus peleas internas dentro de la estructura de comisiones obreras con el fin de intentar ganar influencia o representatividad. La experiencia nos dice que toda lucha por intentar alcanzar cuotas de poder dentro del sindicato son estériles, porque cada vez que puedan destacar cuadros que tengan una mayor capacidad combativa son directamente o apartados o expulsados. Αυτή τη στιγμή η ρεφορμιστική παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας, Ενωμένη Αριστερά, αλλά και το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα, βρίσκονται σε εσωτερικές διαμάχες μέσα στις εργατικές επιτροπές, στις Κομισιόνες Ομπρέρας, προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερη επιρροή και καλύτερη εκπροσώπηση. Γνωρίζουμε όμως ότι τέτοιου είδους αγώνες είναι στήρι, γιατί αργά ή γρήγορα πρόκειται να αναδειχθούν ορισμένα στελέχη, τα οποία αντικειμενικά ή θα παραμείνουν ή θα αποβληθούν από τον οργανισμό αυτό. Igualmente, de los otros tipos de organizaciones sindicales de las que hablábamos, aquellas que tienen una implantación exclusivamente territorial o nacional, podemos decir, para entenderlo, que son correas de transmisión más o menos directas de determinadas fuerzas políticas nacionalistas. Όσον αφορά σε ορισμένες μικρότερες, κυρίως εδαφικού χαρακτήρα οργανώσεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζουν τα συμφέροντα κυρίως εθνικιστικών χώρων. Algunas de ellas ciertamente pueden tener una capacidad combativa mayor, pueden tener una base social más activa, pueden tener unos líderes, como de hecho algunas los tienen, más honestos, pero el problema que tienen es su carácter nacionalista en lo político, y ellos vienen a decir toda la culpa es de Madrid. Nosotros queremos gestionar nuestros derechos como trabajadores y no queremos tener nada que ver porque del Estado central de Madrid lo único que nos vienen son problemas y demás. Ίσως βέβαια κάποιες να έχουν πιο μαχητικό χαρακτήρα, κάποιες πιο ικανά στελέχη, κάποιες να είναι λίγο πιο ειλικρινείς και πιο τίμιες, αλλά έχουν βαθιά εθνικιστικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στο πολιτικό τους χαρακτήρα. Κατά συνέπεια ρίχνουν όλο το βάρος, όλο το φταίξιμο στη Μαδρίτη και λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από τη στιγμή που η κατάσταση που μας έρχεται είναι αυτή. Por eso nosotros lo que decimos es: ya basta de patriotismo de siglas, ya basta de defender unas siglas sindicales determinadas. Unidad obrera en torno a asambleas de trabajadores con el fin de unirnos bajo una plataforma reivindicativa y con el fin de desarrollar un movimiento clasista. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε στον πατριωτισμό των ονομάτων, των αρτικόληξεων των συνδικάτων. Εμείς μιλάμε για εργατική ενότητα μέσα από τις συνελεύσεις των εργαζομένων υπέρ ενός μαχητικού αγωνιστικού προγράμματος. Respecto, por la pregunta del camarada, respecto a la opinión del reformismo político, respecto a la opinión de las organizaciones sindicales a las plazas, todos y cada uno de ellos se han echado en brazos y han asumido el discurso, su propuesta y su programa. Porque todos y cada uno de ellos, de estas organizaciones políticas o sindicales, niegan en la práctica la lucha de clases, niegan la necesidad de la lucha de los trabajadores y, por supuesto, niegan la superación del capitalismo y el avance hacia el socialismo. Και όσον αφορά για τον πολιτικό ρεφορμισμό που ρώτησε ο σύντροφος, ήθελα να πω ότι όλες αλλά και κάθε μία ξεχωριστά από αυτές τις συνδικαλιστικές οργανώσεις παρήχαν κάποια μορφή στήριξη στο κίνημα των αγανακτισμένων, δεδομένου ότι αρνούνται ταξικοί υπάλληλοι, αρνούνται το ξεπέρασμα του καπιταλισμού. Ahora, por ejemplo, tenemos el 20 de noviembre elecciones generales y el Partido Reformista está diciendo: yo represento las propuestas del movimiento 15M, vótame porque la fuerza que tú me des en los votos, yo te garantizo que todas estas propuestas las llevaré al Parlamento. Και τώρα, estás hablando del Partido Comunista. Estoy hablando de Izquierda Unida. Sí. Και τώρα, με αφορμή τις εθνικές εκλογές 20 Νοεμβρίου, η πολιτική παράταξη του Ρεφορμιστικού Κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλαδή Ενωμένη Αριστερά, προτάσει ότι στηρίζει τα συμφέροντα, τα αιτήματα των αγανακτισμένων και ζητάει την ψήφο του κόσμου προκειμένου να τα φέρει στη Βουλή. Las organizaciones sindicales mayoritarias también ven con buenos ojos este movimiento
y reflexionemos sobre el discurso antisindical que tienen y sin embargo lo ven con buenos ojos porque consideran que ante la falta de sindicación entre la juventud, asumiendo su discurso, quizá puedan engordar sus filas. Estas οργανισμένες συνδικάτες. Επίσης, αποδέχονται την αντισυνδικαλιστική του τοποθέτηση, γιατί θεωρούν ότι εφόσον, ειδικότερα από την νεολαία, λείπει αυτή τη μορφή η οργάνωση, θα μπορούσαν να κερδίσουν περισσότερο κόσμο στις γραμμές τους. Okay. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον σύντροφο. Πρώτον, επειδή εντάξει, είναι ταυτόσιμη εμπειρία τέλος πάντων που έφερε τις πλατείες, δηλαδή και από αυτά που λέμε και κάνουν. Ποια είναι η εξέλιξη τώρα? Δηλαδή, εντάξει, το είχαμε παρακολουθήσει και εδώ από τα κανάλια εμείς τον κόσμο που κινητοποιούνται, το διαφήμιζα όταν στείνανε και το αντίστοιχο πράγμα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τώρα όμως ποια είναι η κατάσταση? Είναι αντίστοιχη εδώ πέρα που εντάξει, τώρα δεν είναι ούτε τόσο κίνημα, ούτε τόσο αυτό. Έχει μια φθήνουσα πορεία και υπάρχουν και συγκεκριμένες δυνάμεις τέλος πάντων που το τροφοδοτούν. Πλέον, μια ερώτηση είναι αυτή, δηλαδή μια κατάσταση για το τι είναι τώρα. Θα ήθελα να του κάνω μια δεύτερη ερώτηση όσον αφορά τη δουλειά τέλος πάντων που θα ανοίξει αυτή η καινούργια μορφή πραγματικής τέλος πάντων ταξικής οργάνωσης των εργατών, τι εμπειρία από τους νέους εργάτες. Ή ακόμα και από μια πλευρά τέλος πάντων που βάζει το μέτωπο αγώνα σπουδαστών για τους νέους, ας πούμε, στην τεχνολογική εκπαίδευση, δηλαδή κομμάτια της παιδείας, ίσως που είναι πολύ πιο κοντά στο να πάρουν θέση στην εργατική τάξη, άμεσα τέλος πάντων. Και ένα τρίτο, αν μπορούσε να φέρει μια εικόνα για το ρόλο τέλος πάντων του φοιτητικού κινήματος που έχει, από ό,τι γνωρίζω, μια οργανωμένη δομή εκεί, να μας πει κάποια πράγματα για το τι στάση κρατάει και απέναντι στις καινούργιες δομές που προσπαθεί να φτιάξει. Να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση την τελευταία του Δημήτρη. Πριν 10 μέρες είχαν μια μεγάλη απεργία και διαδηλώσεις φοιτητές εκπαιδευτικοί. Σε ποια κατεύθυνση... Να επαναλάβω. Πριν 10 μέρες στην Ισπανία είχαν μεγάλη κινητοποίηση, διαδήλωση, απεργίες οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί. Σε ποια κατεύθυνση ήταν τα αιτήματά τους και αν έχει το κόμμα εκεί παρέμβαση μέσα σε αυτές τις δυνάμεις. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν οι άνεργοι έχουν κάποια μορφή οργάνωση, αν διεκδικούν, δηλαδή αυτός ο κόσμος που είναι άνεργος, αν παίρνει κάποιο επίδομα, πότε σταματάει αυτό και τι γίνεται μετά με την πάλη τους για δικαιώματα, για μέτρα ανακούφισης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε για τις τοπικές οργανώσεις που έχουν και κάποια εθνικιστικά χαρακτηριστικά, κατά πόσο αξιοποιείται ακόμη το ζήτημα της διάσπασης της Ισπανίας στα διάφορα κομμάτια, Καταλάνη, Ανδαλουσία, Καστίλια, Βάσκη, το ένα το άλλο? Είναι ένα σοβαρό εγχείρημα. Μέχρι στιγμής αυτό το νέο δεδομένο που θέλει να διαμορφώσει, πού θα στηριχθεί, σε ποιες επιχειρήσεις, σε ποιους χώρους δουλειάς, και αν υπάρχουν και συγκεκριμένα στοιχεία, καλό θα ήταν να μας τα αναφέρει. Con tantas preguntas tengo que pediros disculpas porque entiendo que lo he tenido que hacer fatal, porque he generado más dudas que al principio. Bueno, en serio. Vamos a ver. Voy a intentar ser breve. La situación actual del 15M es de franco reflujo. Desaparecieron todos los campamentos de las plazas, pero como he dicho antes, es un instrumento al servicio del capital, es un instrumento que en función de su conveniencia le volverá a insuflar aire, volverá a darle protagonismo o lo hará desaparecer cuando considere que es oportuno. Una fecha que puede ser interesante para valorar, porque además conozco que también se va a dar aquí en Grecia, es que el 15 de octubre hay una serie de movilizaciones
organizadas y veremos a ver cuál es el tratamiento mediático que se le da, pero intuyo que será nuevamente bastante positivo. La juventud vuelve a la calle a pelear por sus derechos y más. Ese será el tratamiento mediático de comprensión por parte de las estructuras del sistema. ¿Quieres que vaya respondiendo una por una? O sea, tú vas traduciéndome una por una o... Δεν tengo ningún problema. Να τις απαντήσουμε όλες μαζί. Όχι, μία. Λοιπόν, όσον αφορά στην εξέλιξη που είχε το κίνημα των αγανακτισμένων, πρόκειται για ένα κίνημα με ελάχιστο πια αντίκτυπο. Έχουν εξαφανιστεί οι καταλήψεις από τις πλατείες, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ένα εργαλείο της αστικής τάξης. Για παράδειγμα, μάλλον αυτό σημαίνει ότι η αστική τάξη μπορεί να το απομακρύνει και να το επαναφέρει όσες φορές χρειαστεί. Για παράδειγμα, σε λίγο καιρό είναι οι κινητοποιήσεις 15 Οκτώβρη, κινητοποιήσεις που θα γίνουν και εδώ και που θα έχουν μία μεταχείριση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν πρόκειται οι εργαζόμενοι να ξαναβγούν ή ο λαός να ξαναβγούν στους δρόμους να ξαναδιεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. En cuanto a las movilizaciones que está habiendo recientemente de carácter del profesorado, las motivaciones es un grado de hastío por parte de la comunidad docente que ha visto que se le reduce el salario el año pasado, que se le congela y que este año por parte de algunas autonomías se les aumenta la jornada lectiva impidiendo preparar otra serie de actividades y en definitiva aumentando su jornada laboral. Esto son reivindicaciones parciales, digamos, y por decirlo de alguna forma muy concreta, son una lucha eminentemente de carácter económico, pero no son generalizadas, sino que responden a los ataques por parte de algunos gobiernos regionales. Todos en manos del Partido Popular, pero en este caso da igual porque los ataques de la socialdemocracia y la educación también han sido brutales en las últimas décadas. Όσον αφορά στην απεργία των εκπαιδευτικών, έγινε με αιχμή δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα τη μείωση του μισθού και σε ορισμένες περιπτώσεις και από ορισμένες τοπικές κυβερνήσεις την αύξηση των διδακτικών ωρών. Δεν έχουν γενικό χαρακτήρα και κυρίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι χτυπάνε το ένα ή το άλλο μέτρο στη μία ή στην άλλη περιοχή. Τυχαίνει αυτές οι περιοχές να έχουν κατά κανόνα νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, τοπική κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ορισμένα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει από τη σοσιαλδημοκρατία δεν είναι το ίδιο έντονα. En cuanto a la forma de organización de los parados, desgraciadamente, y uno de los déficits que ha habido del movimiento obrero en nuestro país es que las organizaciones sindicales se han dirigido única y exclusivamente a las personas que tenían empleo. Los trabajadores en paro nunca han tenido ningún tipo de herramienta en defensa de sus derechos y como partido, debido a nuestra debilidad, tampoco disponemos de una herramienta a la que se puedan asir. Nosotros a la que se puedan acoger. Nosotros intentamos acudir a las filas del Servicio Público de Empleo y lo que les hacemos es pues, un llamamiento a la lucha y un llamamiento a la organización dentro del partido. Pero como organizaciones de parados, ni por parte del partido ni por parte de las organizaciones sindicales, sean del tipo que sean, han existido nunca. Cuando una persona abandona su puesto de trabajo porque la han expulsado, está huérfana. No significa que no pueda afiliarse, significa que no hay una estructura permanente dentro de las organizaciones sindicales que como tal se preocupe de defender sus derechos. Όσον αφορά στους ανέργους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, και αυτό θεωρείται έλλειμμα, πισωγύρισμα, στη δική μας στάση, αναφέρονταν και επιδρούσαν μόνο στους εργαζόμενους. Όταν ένας εργαζόμενος χάνει τη δουλειά του, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να οργανωθεί μεν, αλλά δεν έχει κάποια δομή αυτή καθ' αυτή που να υποστηρίζει τα δικά του συμφέροντα. Είναι κατά κάποιο τρόπο ορφανός. Δεν έχουμε λοιπόν κάποιο μέσο να τους οργανώσουμε. En cuanto a los rasgos nacionalistas, yo voy a intentar, esperando que sea eso lo que ha preguntado. El nacionalismo en mi país es un problema fundamental en cuanto a que siempre ha sido como intereses dentro de la burguesía para intentar enfrentar a los trabajadores. Dentro de las nacionalidades de carácter histórico que tienen unas reivindicaciones más o menos carácter nacionales, podemos definir que hay fuerzas más o menos conservadoras y fuerzas más o menos progresistas.
pero en definitiva ninguna de ellas consideramos que tratan el problema de una forma correcta, porque su análisis es simplista y muchas veces reaccionario y se centra en el problema es Madrid. Es un esquema bastante importante esta frase: el problema es Madrid, dame más dinero. Y si no, esto sobre todo por parte de las fuerzas conservadoras nacionalistas: el problema es Madrid, dame más dinero, y si no, amenazo con agitar el fantasma de la independencia o de exigir mayor grado de autonomía. Esto ha enfrentado a los trabajadores de los distintos territorios de España, y la posición del partido al respecto es muy clara. Nosotros podemos defender el derecho de autodeterminación de determinadas comunidades históricas, lo que significa que nosotros no apostemos por la independencia de esos territorios. Entiendo que es un problema complejísimo y que requeriría muchísimas horas para hablar de él. Όσον αφορά στον εθνικισμό, θεωρείται βασικό πρόβλημα της ισπανικής κοινωνίας. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης σε βάρος εργατικής και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δυνάμεις τόσο συντηρητικές όσο και προοδευτικές. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν έχει σωστή στάση. Γιατί έχουν απλοποιημένο και αντιδραστικό λόγο και λένε κατά κύριο λόγο ότι το πρόβλημα βρίσκεται στη Μαδρίτη, ότι οι επιμέρους περιοχές υποφέρουν από υποχρηματοδότηση και ότι εάν δεν τους δοθούν παραπάνω χρήματα θα ανακοινήσουν το φάντασμα της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας. En cuanto a la base real de los comités para la Unidad Obrera, insistir que es un proyecto que lleva 9 meses y sabemos por aquellos territorios, aquellos camaradas que tienen un mayor bagaje en el trabajo del movimiento obrero, que está siendo bien acogida la propuesta por trabajadores en determinadas empresas. Sobre todo estamos hablando de la zona de Cantabria, la zona de Asturias, bueno, determinados territorios de momento muy focalizados y empresas muy focalizadas, pero sí que sabemos que incluso comienza a haber problemas con las organizaciones sindicales clásicas porque ven el peligro de esta forma de organización de los trabajadores. Insisto, todavía está en una fase muy primigenia de desarrollo. No hay todavía grandes expectativas ni grandes cosas que decir. Δεν υπάρχουν λοιπόν μεγάλες προσδοκίες όταν μιλάμε για μια προσπάθεια που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. Όσον αφορά πάντοτε τις Επιτροπές Εργατικής Ενότητας, που ήταν η επόμενη ερώτηση. Ωστόσο, φαίνεται μια παραπάνω κίνηση και ανάπτυξη σε περιοχές όπως η Καντάβρια και η Αστούρια και σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Όμως, αντιμετωπίζουμε και προβλήματα με τις κλασικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. En cuanto a las alianzas del partido, el 9º Congreso celebrado a finales del año pasado supone un cambio importante respecto a la táctica que tenía el partido en este ámbito. Nosotros lo que hemos abandonado es el Frente de Izquierdas, cuyo objetivo era unificar a todas las organizaciones que se autodenominaban de izquierdas como un proceso de acumulación de fuerzas, de ruptura con las posiciones del capital, y nosotros nos hemos dado cuenta de que mantener esa posición es estéril. Nosotros lo que hacemos ahora no es dirigirnos a unas organizaciones determinadas con nombres y apellidos, con siglas, sino dirigirnos directamente a sectores del pueblo objetivamente golpeados por el poder de los monopolios. Nosotros lo definimos como Frente Obrero y Popular, es decir, nosotros buscamos una alianza entre todos aquellos sectores que objetivamente deben luchar por salir de estas condiciones bajo el capitalismo, porque les están perjudicando y porque su vida cada vez está siendo más penosa. No una alianza de siglas, sino una alianza de clases. Alianza de clases, por supuesto, dirigida por la clase obrera, claro. Όσον αφορά στην κοινωνική συμμαχία, παλιότερα υπήρχε το λεγόμενο μέτωπο της αριστεράς, το οποίο προσπαθούσε ουσιαστικά να ενώσει τις δυνάμεις της αριστεράς ενάντια στις δυνάμεις του κεφαλαίου. Είδαμε όμως ότι μια τέτοια δράση θα ήταν στήρα. Γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε να ενώσουμε τα διάφορα στρώματα τα οποία επηρεάζονται και χτυπιούνται από τα μονοπόλια, όχι να ενώσουμε οργανώσεις με ονόματα και επίθετα, αλλά να ενώσουμε στρώματα της κοινωνίας. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το εργατικό και λαϊκό μέτωπο, το οποίο έχει ταξική βάση και προσανατολισμό. Άνοιξε. Να πάρω... Να πάρω την ευθύνη να πω εκ μέρους όλων μας ότι η κατάσταση μας παρουσίασε ο σύντροφος είναι ταυτόσιμη σε πολλά πράγματα. Είναι φωτογραφία της κατάστασης που ζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στη χώρα μας. Προφανώς, βέβαια, σε κάθε χώρα ο βαθμός εκμετάλλευσης είναι διαφορετικός, αλλά γενικά η επίθεση στους λαούς της Ευρώπης είναι ενιαία, ολομέτωπη
και ο εχθρός είναι ο ίδιος. Η ουσιαστική διαφορά που εντόπισε ο σύντροφος έχει να κάνει με την ύπαρξη του ΠΑΜΕ στη χώρα μας όσον αφορά το συνδικαλιστικό επίπεδο. Προφανώς υπάρχουν διαφορές και στο πολιτικό κομμάτι. Είναι η ύπαρξη δηλαδή ενός διακριτού συνδικαλιστικού μετώπου με ποδάρια που έχει επαφή τέλος πάντων στους εργασιακούς χώρους, στα εργοστάσια, στις βιομηχανικές ζώνες, που να εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Και με βάση αυτό νομίζω ότι πρέπει να ευχηθούμε για καλή επιτυχία στο εγχείρημα που προσπαθούν να κάνουν οι σύντροφοι στην Ισπανία, με την έννοια ότι ένα τέτοιο μέτωπο είναι όπλο, είναι εργαλείο στην όξυνση της ταξικής πάλης. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά όσον αφορά εδώ την κατάσταση, γιατί ο σύντροφος βρίσκεται ήδη 3 μέρες στη χώρα μας, δεν περιμένει και αυτή τη στιγμή δηλαδή να ακούσει κάποια πράγματα από εμάς πιο αναλυτικά. Βρισκόμαστε λίγο μετά από μια μεγάλη πανελλαδική απεργία που έγινε στο δημόσιο τομέα και παραμονές ακόμα μιας απεργίας πανεργατικής, πανελλαδικής και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Μια απεργία από τις πάρα πολλές που έχουν πραγματοποιηθεί τα 2 τελευταία χρόνια ανάμεσα και σε άλλες μορφές πάλης. Συλλαλητήρια, καταλήψεις, κλαδικές απεργίες, αλλά και την καθημερινή πάλη που δεν μπορεί να μετρηθεί σε τόπους δουλειάς, σε σχολές μαθητείας, τεχνικές σχολές. Παραδείγματος χάρη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έρχεται αυτές τις μέρες από το κλάδο των τροφίμων ποτών, που σε 2 χώρους μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων υπήρξαν απολύσεις. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μέσα από την Ομοσπονδία που είναι στη δύναμη του ΠΑΜΕ και οι εργαζόμενοι μέσα εκεί έδωσαν μάχη τριήμερη μέσα στο εργοστάσιο το ένα, με απεργία στο άλλο εργοστάσιο. Είναι μάχες που προφανώς δεν παίζονται πουθενά σε κανένα κανάλι στην Ελλάδα, πόσο περισσότερο να έρθει ως εικόνα στο εξωτερικό. Αυτή την περίοδο έχουμε συνεχόμενα αντιλαϊκά μέτρα που δεν περιορίζονται μόνο στο φορολογικό επίπεδο, δεν είναι μόνο φορολογικά, αλλά μέτρα που χτυπούν απευθείας στην καρδιά της εργατικής τάξης, έχουν ως στόχο το φθήνεμα της εργατικής δύναμης, εναλλάσσονται μέτρα δηλαδή που θέλουν να εξαθλιώσουν ακόμα περισσότερο το λαό της χώρας μας, ώστε να αποτελέσει στο μέλλον την πηγή της νέας κερδοφορίας για τα μονοπόλια. Παραδείγματος χάρη, είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μέτρα όπως την απελευθέρωση των απολύσεων, να μπορεί ο κάθε δηλαδή εργοδότης να απολύει όσους χρειάζεται, να απολύσει για να εξασφαλίζει ο ίδιος μεγαλύτερη κερδοφορία στην επιχείρησή του. Είχαμε κατάργηση των αποζημιώσεων για την απόλυση. Έχουμε χτύπημα σε διάφορα κοινωνικά επιδόματα που φτάνουν ακόμα και σε χτύπημα επιδομάτων αναπήρων. Το λέω σαν παράδειγμα δηλαδή αναλγησίας. Χτύπημα στις κλαδικές συμβάσεις. Φορολογικά μέτρα που χτυπάνε συνεχώς την εργατική οικογένεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δηλαδή ότι το αφορολόγητο από τα 12.000 ευρώ
έπεσε στα 8.000 Anteriormente 12.000 euros, ahora ha caído a los 5.000. και μέσα σε ένα χρόνο από 8.000 πήγε στα 5.000 ευρώ, De 8.000, 5.000. που σημαίνει δηλαδή αυτό με απλά μαθηματικά ότι Και φορολογείται ένα εισόδημα μηνιαίο στο 320 ευρώ περίπου tributan unos ingresos de 420 euros más o menos. και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, Y la semana pasada, μέσα από τις απαιτήσεις της Τρόικας και τις συζητήσεις που κάνουν de la Troika y de las conversas με την ελληνική κυβέρνηση, con el gobierno griego, μπήκε στην ατζέντα και το χτύπημα της agenda el Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. convenio general, el convenio colectivo nacional, Δηλαδή μιλάμε για το ελάχιστο όριο διαβίωση σήμερα. el mínimo, el límite de sobrevivencia hoy día. Παράλληλα ισχύουν και πλευρές που έβαλε ο σύντροφος, δηλαδή και στη χώρα του, δηλαδή Aspectos υπάρχουν νούμερα που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εδώ της Στατιστικής Αρχής, hay datos de la οι άνεργοι προσεγγίζουν estadística nacional, περίπου το 1 εκατομμύριο, según los cuales el paro llega más o menos a 1 millón de personas. σε συνθήκες που υπάρχει μεγάλο κομμάτι αδήλωτης εργασίας, μαύρης εργασίας, ανασφάλιστης, Condiciones en las que hay grandes cantidades de trabajadores en negro, και ελαστικών σχέσεων και part-time, también de relaciones de trabajo flexibles o de trabajo temporal. και ετοιμαζόμαστε και για τα χειρότερα. Y nos estamos preparando cosas aún más graves. Το βλέπουμε στην πράξη, δηλαδή καθώς κλείνουν και επιχειρήσεις συνεχώς σε κάθε κλάδο. Viendo porque empresas están cerrando todo el sector. Αλλά λέω, προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα με βάση και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, También las declaraciones del primer ministro. που υπόσχεται έναν εργαζόμενο ανά οικογένεια. Ο στόχος είναι, λέω, προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, που μας υπόσχεται έναν εργαζόμενο ανά οικογένεια. Que nos está prometiendo que hay solamente un trabajador por cada familia. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα μέτρα En este momento, todas estas medidas, παίρνονται με πρόσχημα το χρέος, το οποίο δεν το αμφισβητούμε. con pretexto la deuda que no la Προφανώς υπάρχει, que realmente existe, pero αλλά η διαφορά είναι la ότι diferencia es λέμε ότι αυτό το χρέος δεν είναι του λαού. que esta deuda no es una deuda del pueblo. Προσπαθούν να καλλιεργήσουν το στοιχείο της συνυπευθυνότητας, Tienen que cultivar el elemento de la ότι όλοι, responsabilidad conjunta, όλοι έχουμε ευθύνη απέναντι στο χρέος και όλοι και από κοινού πρέπει να το πληρώσουμε. por la deuda y todos tenemos que pagar en común, Γνωρίζοντας φυσικά και πως όλα τα προηγούμενα χρόνια, sabiendo que todos los años anteriores, σε συνθήκες ανάπτυξης, condiciones de antes, πάλι ο εργαζόμενος λαός, πάλι οι εργάτες los trabajadores πλήρωναν και την ανάπτυξη του συστήματός τους. tienen que pagar el desarrollo de su sistema. Και εδώ μπαίνουν ζητήματα En este momento, για την εμφάνιση του χρέους sobre όσον αφορά την ερμηνεία της καπιταλιστικής κρίσης. deuda respecto a la interpretación de la crisis capitalista, Εμφανίζονται δηλαδή διαφορετικές ερμηνείες también hay distintas interpretaciones που κρίνουν και τη στάση του καθένα απέναντι σε αυτήν. que también caracterizan la posición de cada uno con crisis, Με αιτήματα τόσο con reivindicaciones άμεσης ανακούφισης εργατικής οικογένειας σήμερα, también de alivio directo de la familia obrera hoy día, όσο και αν αυτά δένονται με αιτήματα προοπτικής, με αιτήματα διεξόδου, de perspectiva y con reivindicaciones de salida, που προφανώς για εμάς δεν βρίσκονται σε αυτό το σύστημα. no están para nosotros no están en este sistema. Ξεκινάμε δηλαδή, η αφετηρία μας είναι ότι ο παραγωγός του πλούτου είμαστε εμείς. Diciendo que el que produce la riqueza somos nosotros, Έχουμε σαν οδηγό ένα σύνθημα το οποίο φωνάζεται στις τελευταίες απεργίες, tenemos una consigna que se ότι χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα αφεντικά. que si nosotros los engranajes no giran, por lo tanto podemos vivir sin los patrones, Ότι η κοινωνία προχωρά τέλος πάντων με βάση τη δουλειά μας στον ανθρώπινο μόχθο. la sociedad avanza con nuestro trabajo, con alcanzar el trabajo humano, Και με βάση αυτό τέλος πάντων εξηγούμε και την κρίση, y con esto explicamos también la crisis, ότι είναι κρίση υπερσυσσόρευσης και υπερπαραγωγής, de acumulación y de producción excesiva, δεν είναι χρηματοπιστωτική κρίση, no es una crisis financiera, ούτε οφείλεται στα Golden Boys. tampoco se debe a los
Προφανώς υπάρχουν οι μίζες, το μαύρο χρήμα, η διαφθορά, Sí hay corrupción y dinero negro. αλλά εμείς τα εκτιμάμε ως παράγωγα αυτού του συστήματος που το θέλουν για να διαιωνίζουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Perpetuar la corrupción del hombre por el hombre. Και άλλωστε και με δηλώσεις τους δεν κρύβουν και τον πραγματικό σκοπό τους, No ocultan su objetivo real, que es καθώς λένε και οι ίδιοι ότι μπροστά στον κίνδυνο της εξαθλίωσης ή της απώλειας εργασίας, al peligro de la miseria, οι εργαζόμενοι γίνονται πιο ευάλωτοι se hacen más débiles. και ότι η κρίση τέλος πάντων για το μεγάλο κεφάλαιο και τους μονοπωλιακούς ομίλους Crisis por el gran capital y los grandes monopolios είναι ευκαιρία, monopolistas es una ocasión. γιατί οι εργαζόμενοι σε αυτές τις συνθήκες κρίσης Trabajadores en estas condiciones de crisis αποδέχονται καταστάσεις που τα προηγούμενα χρόνια απέρριπταν. que los años anteriores estaban rechazando. Νομίζω αυτά όσον αφορά την κρίση και την απάντηση που δίνουμε εμείς. Esto respecto a la crisis y nuestra respuesta. Διότι όσον αφορά να πιάσουμε το κομμάτι των αγανακτισμένων που πιάσε και ο σύντροφος, Y respecto a los indignados, εμείς δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γιατί τα παρουσίασε αναλυτικότατα και άλλωστε αυτό το κίνημα το κάναμε εισαγωγή από την Ισπανία κάπως. realmente el camarada Με το Βαλβέρντε. Por otra parte es una cosa que la hemos ingresado desde Europa, desde España, al grupo Valverde. Διώξαμε το χειμώνα. Λοιπόν, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το εξής, Es ότι εδώ προφανώς όπως και στην Ισπανία τονώθηκε, βοηθήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά άλλες δυνάμεις που λειτουργούσαν από κάτω. Είναι χαρακτηριστικό το εξής παράδειγμα, ότι εδώ για μέρες έπαιζε ότι η κινητήρια δύναμη που όθησε χιλιάδες κόσμου αυθόρμητα έξω στις πλατείες ήταν το σύνθημα quitado muchísimo de la de comunicación. «Έλληνες ξυπνήστε, Y la consigna que ha aparecido muchísimo fue la consigna de que griegos despertados. το οποίο υπήρχε λέει σε πανό σε πλατεία της Ισπανίας. En una plaza de España. Το οποίο ύστερα από ψάξιμο δικό μας κτλ. Después de nuestra Δεν υπήρχε πουθενά. búsqueda, se refiere a la Ε, η αλήθεια είναι ότι La verdad es que η ύπαρξη εδώ οργανωμένου λαϊκού κινήματος, la existencia το ρίζωμα σε χώρους και κλάδους, μας βοηθάει να αποκρούμε από πολύ καλύτερες θέσεις και πιο εύστοχα a trabajar mejor y más ιδεολογήματα, τέτοιες μορφές οργάνωσης, estas formas de organización, να είμαστε πολύ πιο εξοπλισμένοι estar mucho más armados στον ιδεολογικό μέτωπο, στο ιδεολογικό πόλεμο που εξελίσσεται. la guerra ideológica que está en curso. Και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν και προετοιμασμένοι με βάση και την εμπειρία μας, En base a nuestras διότι τα τελευταία χρόνια los últimos años κληθήκαμε πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε hemos καταστάσεις τέτοιας επίθεσης ιδεολογικής μέσα στις γραμμές του εργατικού κινήματος. ideológica en el seno del movimiento obrero, Παραδείγματος χάρη, το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης στην αρχή του αιώνα, contra la globalización a principios del siglo, οι κινητοποιήσεις που γίνανε las movilizaciones μπροστά στις πυρκαγιές πριν 3 χρόνια, contra los incendios που έμπαινε από εκεί κάπως, τέλος πάντων είχαν ετοιμάσει το έδαφος του ακομμάτιστου, του αυθόρμητου, porque estaban preparando el terreno του μη οργανωμένου, να βγουν οι φωνές τέλος πάντων που δεν είναι οργανωμένες στο προσκήνιο. Για να μην μακρηγορήσω σε αυτό, να βάλω 2 πλευρές μόνο. Θα μπορούσαμε να σταθούμε κι εμείς το ποιοι ήταν από κάτω, ποιοι συγκρότησαν αυτό το μέτωπο της πλατείας, γιατί προφανώς δεν ήταν αυθόρμητος κόσμος. debajo de este movimiento de la clase, Ήταν ένα συνοθήλευμα από σοσιαλδημοκρατία, de socialdemocracia, από οπορτουνιστικά κόμματα και δυνάμεις, από φασιστικά και νεοφασιστικά μορφώματα, grupos nacionalistas y marxistas, οργανωμένους συνδέσμους, νεολαίες φοιτητικές παρατάξεων, de agrupaciones políticas, που όλοι αυτοί έβγαλαν ξαφνικά τη μάσκα του οργανωμένου και την κομματική τους ταυτότητα se quitaron la máscara del
δημιούργησαν σε μια νύχτα άλλες μορφές οργάνωσης, φαινομενικά απολύτικες, ακομμάτιστες, και κατέβηκαν στις πλατείες. Θα σταθούμε κυρίως στο περιεχόμενο. Στον περιεχόμενο και στη στάση, τέλος πάντων, που επέδειξε το οργανωμένο λαϊκό κίνημα απέναντι σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Και το πρώτο ζήτημα που ήθελε προσοχή και το εκτιμήσαμε είναι να μην μπει ο κόσμος που κατέβαινε αυθόρμητα, ένας κόσμος που βασανίζεται σήμερα από την αντιλαϊκή πολιτική, να μην μπει κόντρα, να μην τον βάλεις απέναντι. Το δεύτερο, υπήρξαν αυταπάτες σε ένα τέτοιο κόσμο λόγω της μικρής του εμπειρίας, μάλλον της απειρίας του της συνολικής, ότι με 1, 2, 3 Κυριακές στους δρόμους μπορούν να ανατρέψουν το κράτος των μονοπωλίων. Η διαφορετική αφετηρία που κατέβαινε ο καθένας στις πλατείες οδηγούσε και σε ένα πλαίσιο αιτημάτων το οποίο ήταν θολό, το οποίο, όπως είπε και ο σύντροφος, είχε έντονο το διαταξικό στοιχείο, μπορούσε να κατεβαίνει ο εργοδότης μαζί με τον εργάτη, που πολλές φορές περιοριζόταν σε ένα και μόνο αίτημα να πέσει η κυβέρνηση, που ο καθένας είχε στο κεφάλι του κάτι διαφορετικό, να γυρίσουμε στην προ-χρέους κατάσταση της χώρας μας, ότι φταίνε όλοι οι βουλευτές, ότι φταίει δηλαδή, φταίνε οι 300 της Βουλής, να τους κάψουμε, κρεμάλα. Άλλοι είχαν αυταπάτως ότι μπορούμε να οδηγηθούμε στην Ελλάδα του 80 με την καλή σοσιαλδημοκρατία κατά τα λεγόμενά τους. Και αυτός ήταν κυρίως ένας κόσμος ο οποίος προέρχεται από τη σοσιαλδημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, και αισθάνθηκε προδομένος. Υπήρξαν πατριωτικές, σε εισαγωγικά, φωνές που καλούσαν ουσιαστικά σε νέα πατριωτικές, ενώ φασιστικές, μάλλον, να διορθωθεί αυτό. Ναι. Ότι μία δικτατορία θα μας σώσει. Τέλος πάντων, ουσιαστικά αυτό δείχνει ένα πάρα πολύ μεγάλο μοσαϊκό αιτημάτων, το οποίο κατά την εκτίμησή μας και τη γνώμη μας δεν βοηθάει στη ριζοσπαστικοποίηση συνειδήσεων, να δυναμώσει πάλι στην κατεύθυνση ώστε να ανακουφιστεί σήμερα ο λαός από την πολιτική που εφαρμόζεται. Όλο αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων, και όλος αυτός ο σχεδιασμός που υπήρξε όσον αφορά τους αγανακτισμένους, θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ καλά μεθοδευμένη τακτική, ώστε να μπουν διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε έναν κόσμο που βρίσκεται μέσα σε κόμματα, μέσα στα σωματεία του, είναι οργανωμένος, που σε καμία περίπτωση δεν κρύβουν την πολιτική και τη συνδικαλιστική τους δράση, και στον κόσμο που κατέβηκε στις πλατείες.
Δεν ξέρω τώρα αν θέλει και ο σύντροφος πάνω σε αυτά τα ζητήματα, γιατί μπορούμε να πούμε πάρα πολλά κιόλας. Και... αν υπάρχουν ερωτήσεις, νομίζω να το κλείσουμε εδώ όσον αφορά και το κομμάτι των αγανακτισμένων. Αν θέλει να ρωτήσει κάτι πιο συγκεκριμένο, για να μην συζητάμε. Παρότι έχει αξία να γίνονται τέτοιες συζητήσεις και ειδικά για τους νέους ανθρώπους αλλά και συνολικότερα να ρωτάμε πείρα τι συμβαίνει στην Ευρώπη συνολικά. Θα λέγαμε στο σύντροφο το εξής. Το κύριο ερώτημα που μπαίνει, και να κλείσουμε με τούτο, είναι τι κίνημα χρειαζόμαστε και με ποια χαρακτηριστικά. Después, tras toda esta conversación, la cuestión importante para nosotros es qué tipo de movimientos nos hace falta. Θέλουμε δηλαδή κίνημα απαλλαγμένο από τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδυασμό. Θέλουμε κίνημα απαλλαγμένο από τα κόμματα της πλουτοκρατίας, φιλελεύθερα, σοσιαλδημοκρατικά, οπορτουνιστές και όλο αυτό το συνοφίλευμα. Θέλουμε κίνημα καλά οργανωμένο στους τόπους δουλειάς, με ποδάρια στους χώρους δουλειάς. Θέλουμε κίνημα με γραμμή ενάντια στα μονοπόλια, με γραμμή ανατροπής της βαρβαρότητας που ζει σήμερα ο κόσμος. Και εδώ νομίζουμε, και κάνουμε την πρόταση εμείς, και νομίζω να διαφωνήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο δικός, δεν πιστεύω να διαφωνήσει. Σου λέω, σε κάποιο χρονικό διάστημα, να βρεθούμε κι εμείς στην Ισπανία, διότι είναι μεγάλο ζήτημα το πώς δουλεύουμε μέσα στην εργατική τάξη. Από την άποψη αυτή, το ζήτημα που και οι ίδιοι επιχειρούν να λύσουν, το θέμα των επιτροπών, δεν είναι εύκολο, διότι πρέπει να δεις το περιεχόμενο της επιτροπής. Πρέπει να δεις τη γραμμή της. Πρέπει να δεις τα εμπόδια που θα σου πάρουν οι άλλες δυνάμεις. Και κυρίως εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε το εξής. Οι επιτροπές αγώνα, οι πυρήνες στους χώρους δουλειάς, οι εργατικές επιτροπές όπως περίπου τις ονόμασε, εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι πρέπει να λειτουργούν και να είναι αυτά το συνδικάτο. Να είναι οι επιτροπές αυτές το συνδικάτο. Να λειτουργούν αυτές σαν να είναι το συνδικάτο και ας μην έχουν την πλειοψηφία στον χώρο. Δηλαδή να παρεμβαίνουν, να λύνουν όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους κλάδους, να συσπυρώνουν τον κόσμο στη γραμμή που είπαμε, να αποκαλύπτουν τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις τάσεις τους. Είναι ζητήματα που θα συσπυρώσουν και θα δυναμώσουν τις επιτροπές που θέλουν να δημιουργήσουν. Σε λίγο, θα του δώσουμε κάποια έκδοση που έχουμε κάνει, που είναι και στα ισπανικά, και εκεί θα μπορέσει να διαβάσει το πλαίσιο, το κοινό πλαίσιο πάλι που έχουμε δημιουργήσει μαζί με όλους αυτούς που δέχονται σήμερα τη βαρβαρότητα αυτής της πολιτικής. Δηλαδή, τη συμμαχία που έχουμε δημιουργήσει με τους φτωχούς αγρότες,
τους αυτοαπασχολούμενους, την νεολαία, τις γυναίκες, και εκεί περιλαμβάνει το πλαίσιο αυτό τη γραμμή με την οποία εμείς δουλεύουμε στην Ελλάδα. Αν είχαμε χρόνο θα θέλαμε πιο πολύ στο κομμάτι αυτών των επιτροπών να βοηθήσουμε πιο πολύ. Καταλαβαίνουμε, ξαναλέω, τη δυσκολία που υπάρχει, αλλά αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι οι επιτροπές πρέπει να είναι το συνδικάτο στο χώρο, και ας είμαστε μειοψηφία, είναι αυτό που θα δώσει δυναμική στο κίνημα και στην Ισπανία. Να τον ευχαριστήσουμε, ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του, η ανάλυση που μας έκανε, αρκετά σημαντική, και πιστεύουμε το επόμενο διάστημα να βρεθούμε μαζί ενδεχόμενα στην Ισπανία. Αν το επιτρέψει ο Υπουργός Οικονομικών, Εννοείται. Θα θέλαμε βεβαίως να μπορούσαμε να είχε χρόνο να τον πάμε και σε χώρο δουλειάς. Μας δυσκολεύει βεβαίως ο χρόνος. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε απεργία μπροστά μας και θα θέλαμε να είχε ένα δείγμα το πώς εμείς δουλεύουμε μπροστά στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από την εργοδοσία, από τα συνδικάτα, τα συμβιβασμένα, τα υποταγμένα και τα υποδοχήματα που σπέρνουν στην εργατική τάξη, και τον οπορτουνισμό που γνωρίζει και εκείνος ότι σε περίοδο κρίσης επιχειρεί να σηκώσει κεφάλι. Τον ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των συντρόφων